بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 6، خطیتن مقروۃن کا قاعدہ۔ خطیتن مقروۃن، جب کلمے میں ایک حمزہ ہو اور ہو بھی متحرک، ایک حمزہ ہو اور ہو بھی متحرک، اور اس کا ما قبل یائے تصغیر ہو، یائے تصغیر ہو۔ اگر یائے تصغیر نہیں تو واو مدہ زیادہ ہو، اگر واو مدہ زیادہ نہیں ہے تو یائے مدہ زیادہ ہو۔ یعنی تین چیزیں ہو سکتی ہیں، اس حمزہ متحرک کا ما قبل تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یائے تصغیر ہوگی، یا یائے مدہ ہوگی، یا واو مدہ زیادہ ہوگی۔ یا کی دو صورتیں ہیں، یا تصغیر کی بھی ہو سکتی ہے یا مدہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ واو کی ایک صورت ہے کہ واو مدہ زیادہ ہو، کیونکہ واو تصغیر کی ہوتی نہیں۔ جب کلمے میں ایک حمزہ ہو اور وہ ایک حمزہ بھی متحرک ہو، اور اس کا ما قبل ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، یائے تصغیر ہو، یا یائے مدہ زیادہ ہو، یا واو مدہ زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں حمزے کو اس حرف سے بدل کر ادغام کرنا جائز ہے، واجب نہیں، ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ وہ واو اور یا جو آ گئے ہیں تو حمزے کو بھی اس کے ساتھ تبدیل کر کے ان دو حرفوں کو پھر ایک حرف مشدد بنا دیں گے، ادغام کر دیں گے۔ مثال دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، جیسے خطیئتن، خطیئتن، خطیئہ، اس میں ایک حمزہ ہے اور وہ حمزہ بھی متحرک ہے، خطیئتن۔ وہ یائے مدہ زیادہ ہے، حمزہ کا ما قبل یائے مدہ زیادہ ہے، خطیئتن، یا ہے اور ہے بھی مدہ۔ یائے مدہ ایسے کہ اس یا سے پہلے زیر ہے، کسرہ ہے۔ اب ایسی صورت میں حمزے کو یا کر دیں گے، یا کو یا کے اندر ادغام کر دیں گے۔ خطیئتن کو خطیئتن کو خطیئتن پڑھ کے پھر ادغام کریں گے تو خطیئتن، خطیئتن، خطیئتن سے پہلے خطیئتن، پھر خطیئتن۔ اسی طرح واو کی مثال دیکھیں، جیسے مقروءتن، مقروءتن، مقروءتن میں ایک حمزہ ہے، یہ اس میں مفعول ہے، مقروء، مقروءانی، مقروءون، مقروءتن۔ مقروءتن، اس کے اندر حمزہ ایک ہے اور ہے بھی متحرک، اور اس کا جو ماقبل ہے حمزے کا وہ واو مدہ زیادہ ہے۔ ایسی واو ہے جس سے پہلے پیش ہے راہ پہ، ایسی واو جس سے پہلے پیش ہے یعنی حرکت موافق ہے، اس کو مدہ زیادہ کہیں گے۔ مدہ بھی ہے اور ہے بھی زائدہ، اصلی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اصل حروف قراء ہیں، واو زیادہ ہے۔ ایسی صورت میں اس حمزے کو واو کریں گے، مقروءۃن، مقروءۃن، پھر واو کو واو کے اندر ادغام کر دیں گے، مقروءۃن، مقروءۃن۔ پہلے حمزے کو واو کریں گے، پھر واو کو واو کے اندر ادغام کر دیں گے، مقروءۃن۔ یہ یائے مدہ زیدہ اور واو مدہ زیدہ کی مثالیں ہو گئی ہیں۔ باقی یائے تصغیر کی مثال رہ گئی ہے، جیسے افیئسن، افیئسن، یہ دراصل افعسن ہے، افعسن کلمہ ہے، افعسن، بلکہ اس سے پہلے آپ ایک اور لفظ یاد رکھیں، فأسن، فأسن کلمہ یاد رکھیں۔ یہ جو فأسن ہے، فأسن کلہاڑے کو کہتے ہیں، فأسن کلہاڑا۔ یہ فأسن جو ہے اس کی جمع آتی ہے افعسن، اس کی جمع آتی ہے افعسن۔
अफ उसुन, वाव और हमजा लगाएं वाव पे। अफ उसुन, जी, सीन लगा देंगे। अफ उसुन, ये अफ उसुन जमा है फासुन की। फासुन कहते हैं कुल्हाड़ा, और अफ उसुन है कुल्हाड़े। इसकी जब तस्गीर हम बनाते हैं, तस्गीर माने छोटा सीगा, छोटे का माना देना, तो अफ उसुन की तस्गीर आती है उफई इसुन। ये तस्गीर है दरअसल इस जमा की, छोटे कुल्हाड़े। उफई इसुन ये तस्गीर है, तस्गीर बनाई गई है अफ उसुन की। अब ये उफई इसुन को आप देखें तो इस कलमे में हमजा है एक, और हमजा भी मुतहर्रिक है। उफई इसुन, हमजे के नीचे जेर है, मुतहर्रिक हमजा है। और उस हमजे का जो माकबल है वो याए तस्गीर है। उफई याए तस्गीर है, तस्गीर की या लगाई गई। अब कायदा ये है कि इस हमजे को या करेंगे, उफई ये सुन, उफई ये सुन, फिर या को या के अंदर इदगाम कर देंगे, उफई ये सुन, उफई ये सुन, उफई इसुन से उफई ये सुन पढ़ेंगे। अब कलमा इतना बदल गया है कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी असल क्या है, हालांकि इसकी असल फासुन है। फासुन माने कुल्हाड़ा या कुल्हाड़ी वगैरह। खतिया गुनाह को कहते हैं, मकरूआ माने पढ़ी हुई या पढ़ा हुआ, मुअन्नस का सीगा है। खुलासा ये कि जब कलमे में एक हमजा हो, मुतहर्रिक हो, माकबल में इन तीन चीजों में से कोई एक चीज हो, तो जो बाद में हमजा आ रहा है उसको माकबल वाले हर्फ की जिन्स करके उसके अंदर इदगाम करना ये जायज है। नंबर 7, कायदा नंबर 7, सुवालुन मियारुन का कायदा। सुवालुन मियारुन का कायदा, जब एक हमजा मफ्तू हो, एक हमजा हो मफ्तू हो, और उसका माकबल मकसूर या मजमूम हो, तो उस हमजे को माकबल की हरकत के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज है। यानी माकबल में अगर जम्मा है तो हमजे को हम वाव से बदल देंगे, और अगर माकबल में कसरा है तो हमजे को हम या से बदल देंगे। मिसाल दी है जैसे सुआलुन, सुआलुन से सुवालुन। सुआलुन में एक हमजा है और है भी मफ्तू, उसके माकबल में जम्मा और पेश आ रहा था सीन पे, तो उसका तकाजा था कि इसको हमजे को वाव से बदल दिया जाए। सुआलुन से सुवालुन पढ़ लिया गया। दरअसल लफ्ज ये सुआलुन है। जैसे सूरह साद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द ज़लमका बिसुआलि नाअजतिका इला निआजी। बिसुआलि, सुआल लफ्ज है, असल कलमा सुआल है। जवाजी तौर पे इसको सुवाल पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे उर्दू अरबी दानू सब ने जो है इसको सवाल कर दिया है। ये सवाल नहीं है, सुआल है। सुआल, सुआल उनको सुवालुन पढ़ सकते हैं। और मिअरुन, मिअरुन एक हमजा है, और ये हमजा भी मफ्तू है, इसका माकबल कसरा है, तो जवाजी तौर पे इस कसरे के तकाजे की वजह से हमजे को या से बदलना जायज है। मिअरुन भी कह सकते हैं, मिअरुन भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह जायज। ये भी जवाजी कहता है। एक हमजा हो, मफ्तू हो, माकबल जम्मा या कसरा हो, तो उसी के मुवाफिक हरफ इल्लत से बदलना जायज। ये खुलासा है इस कहने का। सल्लल्लाहु तआला अलैहि